विद्यार्थी मित्रों, आज हम 10वीं कक्षा हिंदी का पाठ सीखेंगे। पाठ दूसरा, बुढ़ी काकी। बुढ़ी काकी, आपको मालूम है कि जो लोग वृद्धावस्था में आते हैं उसकी तृष्णा बढ़ जाती है, उसकी प्यास, उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। इस पाठ में ये बताया है कि जो लोग बूढ़े होते हैं ने, उसकी मानसिक स्थिति, उसकी अभिलाषा क्या होती है। तो बच्चों, आज हम बुढ़ी काकी पाठ सीखेंगे। उसके लेखक का नाम है प्रेमचंद। पहले हम प्रेमचंद का परिचय सुनेंगे। पाठ तो बुढ़ी काकी, लेखक प्रेमचंद। पाठ का प्रकार उपन्यास। हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लमही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था। प्रारंभ में ही कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे। बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वे स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़े। वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व है। अपनी आवाज जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियां और नाटक लिखे। उन्होंने अन्य भाषाओं से अनुवाद किए, निबंध लिखे तथा बाल उपयोगी साहित्य की रचना भी की। गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान, मंगलसूत्र उनके उपन्यास है। कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग आदि उनके निबंध संकलन है। बुढ़ी काकी में प्रेमचंद ने ऐसे दर्शनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है जिन्हें उपेक्षा मिलती है और जो जीवन में हर क्षण आनंद पूर्वक उपभोग करना चाहते हैं। वह मूल कहानी का संक्षिप्त रूप है। अब हम पाठ सीखेंगे। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागम हुआ करता है। बुढ़ापा એટલે કે ઘટપણ છે એ મોટે ભાગે આપણા બચપનનું, નાનપણનું ફરીથી રૂપ છે। પુનરાગમન એટલે પાછું ફરીથી એ નાના મોટી ઉંમરના જે લોકો હોય એ મોટે ભાગે નાના બાળકો જેવા હોય છે। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न और कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा भी। कहे छे कि बूढ़ी काकी ने जीभना स्वाद वगर એટલે કે બુઢી કાકીને સ્વાદિષ્ટ ભોજન ખાવાની ઈચ્છા થતી। ચેષ્ટા એટલે કોઈ ઈચ્છા બીજી ન હતી, પણ એને પોતાને तरफ कोई घरना लोगों ने आकर्षित करवा होय, पोताना तरफ ध्यान खेंचવું હોય तो ये मोटे भागे रड़वानु चालू कर देता। समस्त इंद्रिया हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। એટલે કહે છે કે એના શરીરને બધી પણ જે કોઈ ઇન્દ્રિયો હતી, હાથ અને એ પગ, એ કામ કરતા ન હતા। જવાબ દે ચુકે थे એટલે કે કામ કરતા ન હતા। जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता था, उसकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना शीर्षकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। એટલે કહે છે કે એ જમીન ઉપર પડી રહેતી અને ઘરવાળા છે ને, ઘરના લોકો હોય એની ઈચ્છા વિરુદ્ધ કોઈ કામ કરે अथवा એને સમય ઉપર જમવાનું ન મળે, એનું ભોજન છે એ થોડું ઓછું હોય, તો અથવા કોઈ બારે ગયું હોય અને બજારમાંથી કઈ વસ્તુ લઈને આવે અને એ બુઢી કાકીને દેખાડે નહીં તો બુઢી કાકી રોવા મંડી પડતા અને કઈ નાનું સૂનું રોવાનું નહીં, ગળું ફાડી ફાડીને રડતા। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवा और कोई न था।
સ્વર્ગમાંથી છે એ સ્વર્ગમાં સિધાવી ગયા હતા અને એનો પુત્ર હતો એ નાની ઉંમરે મૃત્યુ પામ્યો હતો અને અત્યારે તો એના ભત્રીજા સિવાય એનું કોઈ હતું નહીં, એટલે તેઓ ભત્રીજાની સાથે રહેતા હતા। उस भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। बुद्धीराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिब्बों के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी की पेट भर भोजन की कठिनाई से मिलता था। એટલે કહે છે કે બુઢી કાકી પાસે જે પણ કઈ સંપત્તિ હતી ને એ એણે પોતાના ભત્રીજાના નામે લખી દીધી હતી અને હા, જ્યારે એને સંપત્તિ લખી દીધી ત્યારે એના ભત્રીજાએ તેને સબ્સબાગ એટલે ખોટા સપના એને દેખાડ્યા હતા કે હું તમને બરાબર રાખીશ, તમને આમ કરીશ, તમારી સેવા કરીશ, પણ એને કાંઈ કર્યું નહીં। એને જમવાનું પણ માંડ માંડ મળતું। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष वही होता है। विद्वेष એટલે કે એનો વિરોધ। और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी की और सताते। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई उन पर पानी की खुली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती है, अतः एवं उनके संताप आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। કે છે કે સામાન્ય રીતે નાના બાળકો એટલે કે સમજી શકે એવા એ બાળકો અને મોટી ઉંમરના લોકો પ્રત્યે કહે છે કે વિદ્વેષ ભાવ હોય, એની મસ્તી કરે અને એમાં એના માતા પિતા હોય એ એના માતા વૃદ્ધોનું ધ્યાન ન રાખે બરાબર, તો બાળકોને તો ચાન્સ મળી જાય એ લોકોને હેરાન કરવાનો। તો જે નાના છોકરાઓ હોય છે એને ચૂટકી ભરતા અથવા તો પાણી કુલ્લી એટલે કોગળા કરવા, પાણીના કોગળા કરી અને એને હેરાન કરતા બુઢી કાકીને બિચારી રડવા માંડે, રાડું પાડે। પણ બધા લોકોને એમ હતું કે બુઢી કાકીને ભૂખ લાગી હોય ને ત્યારે એ રડતી હોય છે, પણ ખરેખર એને કોઈ હેરાન કરે ત્યારે એ પણ રડતી હતી। આર્તનાદ એટલે કે છે કે અંતરનું દુઃખ, દુઃખ ભરી ચીખ। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वे बुद्धीराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। आखा परिवार ની અંદર બુઢી કાકીને કોઈ પ્રત્યે પ્રેમ હતો તો એની નાની છોકરી લાડલી હતી અને લાડલી હતી પોતાના બે ભાઈઓથી કાંઈ પણ ખાવાનું મળે મીઠાઈ કે કાંઈ દાળિયા ચણા એ એની પાસે બેસી અને ખાતી, પોતાના ભાઈઓને આપતી નહીં અને સંતાઈ જતી ભાઈથી, કારણ એના ભાઈઓના હાથમાંથી છીનવી અને પોતે ખાઈ લેતા। यही उसका रक्षागार था, એટલે કે એ એનું રક્ષણ કરવા માટેનું સ્થાન હતું। રક્ષાગાર રક્ષા કરવા માટેનું સ્થાન, સુરક્ષિત સ્થાન। જેમ તમે પણ તમારા દાદી પાસે જઈને બેસી જાવ ને, તમારા પિતા ખીજાતા હોય તો तथा भी भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। इस स्वार्थनुकूलता ने उन दोनों के बीच समानुभूति का आरोपण कर दिया था। કહે છે કે હા, દાદી પણ એને રાખતી, કારણ કે એને પણ થોડું ઘણું ખાવા મળતું એટલે રાખતી, પણ તોય ભાઈઓ કરતા છે દાદી યારે એને સારી એવી બનતું અને દાદી થોડું ખાતા, ભાઈઓ તો બધું એનું છીનવી લેતા। रात का समय था। बुद्धीराम के द्वार पर शरणाई बज रही थी। गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। रात નો સમય હતો, બુદ્ધિરામના દ્વાર પર શરણાઈ વાગી રહી હતી અને નાના ગામના લોકો છે એ બધા આશ્ચર્યથી એ જોઈ રહ્યા હતા અને સાંભળી રહ્યા હતા કે વાહ, તો બહુ સરસ ગીત ગવાય છે। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखाराम का तिलक आया, वह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही है और रूपा मेहमानों के लिए भोजन में प्रबंध व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ा चढ़े थे, एक में पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थी, एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। आज बुद्धिरामना घरનું તિલક હતું। તિલક એટલે કે જે આપણામાં બાલ મુવારા ઉતરાવે ને એ હતું, એટલે તેના ઘરે સરસ મજાનો ઉત્સવ હતો અને રસોઈ થતી હતી। ઘણા મહેમાનો આવ્યા હતા અને ભઠ્ઠી ઉપર એટલે કે મોટી સગડી હોય ને કે ભઠ્ઠી, એ ભઠ્ઠી ઉપર કડાઈ ચડાવી, એકમાં પૂરી તળાય છે,
એકમાં કચોરી તરાય છે અને મસ્ત મજાની શાકભાજી એ સરસ વઘારાય છે અને સુગંધ આવે છે. ઘી અને મસાલાવાળી સરસ મજાની મીઠાઈ सुगंधित स्वादिष्ट वस्तु बने छे. बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी. यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी. वे मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया. मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं. यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशुकन के डर से वे रो न सकी. કે છે બુઢી કાકી એક કોઠરીમાં બેઠી હતી. એક અલગ નાનકડો રૂમ રાખી દીધો હતો, જેને અત્યારે આપણે સ્ટોર રૂમ કહીએ. એમાં એ બેઠી હતી અને બિચારીને મસ્ત સુગંધ આવે છે. એટલે એને એક તો એને સ્વાદિષ્ટ ભોજન કરવાની એ શોખીન હતી અને એમાં સરસ મજાની સુગંધ આવતી હતી એટલે એનાથી રહેવાતું નહોતું. એને મનમાં મનવા થાય છે, હા કેવી સરસ સુગંધ છે અને મને તો એમ લાગે છે કે કોઈ બધાએ જમી લીધું લાગે છે, લાવ તો હું જાઉં. પણ એમ ના એને રોવાનું પણ મન થઈ જાય છે કે મને બહારે જાઉં છે અને મને કોઈ કાઢતું નથી તો હું રોઉં. તો ના આવા સારા પ્રસંગે રડાય નહીં, રડીએ તો શું કહેવાય છે, अपशुकन હોય છે. बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर आने लगी. खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी. कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही है. एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ लेकर देखती, क्यों न चलकर कड़ा के सामने ही बैठूं. इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी ऊपर बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी. धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ा के पास पे आ बैठी. बूढ़ी काकी ने एम થાય છે, એની કલ્પના એને વિચાર આવે છે, મસ્ત મજાની પૂરી હશે, પોચી પોચી પૂરી હશે, ગરમ ગરમ પૂરી હશે, હું ખાઈ શકીશ એવી પૂરી હશે, કચોરી હશે, એમાં બધો મસાલો નાખ્યો હશે, અજમો, એલચી. આહા, એને મોઢામાં પાણી આવી જાય છે. એને કહે છે જાઓ તો હું જાઉં અને જોઉં કે શું છે. એ બિચારી એક તો હાલી ચાલી શકતી ન હતી એટલે ઢસડાઈ અને જ્યાં બધી ભોજન સામગ્રી બનતી હતી ત્યાં જઈ અને બેસે છે. बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी. कभी इस कमरे में आती, कभी उस कमरे में, कभी गड़ा के पास आती, कभी भंडार में चली जाती. बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झिझलाती थी, उड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी. હવે બુદ્ધિરામની પત્ની હતી, એનું નામ હતું રૂપા. રૂપા છે એ તો એને જે કામનો ભાર હતો ને માથા ઉપર, એ બહુ જ પરેશાન કરતો હતો. ઘડીકમાં આરે અંદર જાય, ઘડીકમાં બારે જાય, ઘડીકમાં ઉમા જાય, ઘડીકમાં ભંડારમાં જાય, ઘડીકમાં રસોડા માટો મારવાની ઈચ્છા થાય. એમ ધોતા ધોતા દુઃખી થઈ પડી, વ્યાકુળ આમ દુઃખી થઈ જાય છે. ઓહો ભગવાન એમ કરીને. પણ એને બસ એને ગુસ્સા કરવા માટેનું કંઈક જોતું હતું. એ સમય સોચતી थी कि हमारे बाप का तो गुस्सा केना ऊपर करवो. इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ा के पास बैठे देखा तो जल उठी. અને આ સમયે એ બુઢી કાકીને રસોડામાં જોઈ કડાઈ પાસે બેઠી હતી ત્યાં તો એ ગઈ દોડતી ગુસ્સે થવાઈને. क्रोध न रुक सका. जिस प्रकार मेढक केंचू पर झपटता है उसी प्रकार वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़, कोठरी में बैठे हुए क्या दम घुटता था. अभी मेहमान ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगाया, तब तक धैर्य न रोका. कहते હવે તો એને બરાબર ગુસ્સા કરવાનો સમય મળી ગયો. કાકી પાસે જાય છે અને જેમ કે બાજ હોય એ કેચું આમ ઝપટે અને એનો શિકાર કરે એવી જ રીતે આ જલ્દી ત્યાં કડાઈ પાસે જઈ અને બુઢી કાકીને બે હાથે આમ ઝંઝોડે છે કે ઓહો આ પેટમાં એવી આગ લાગી છે એ કે ભૂખે રહેવાતું ત્યાં પેટ છે કે પટાણો છે એ કે કોઠરીમાં બેસતા શું થતું હતું. હજી તો મહેમાનો જમ્યા નથી, ભગવાનને હજી ભોગ લગાવ્યો નથી, ત્યાં સુધી તો મારાથી ધીરજ રખાતી નથી. बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई. भोजन तैयार हो गया, आंगन में पतले पड़ गई, मेहमान खाने लगे. बूढ़ी काकी बिचारी શું કરે, માથ ઊંચું કરી, ન રોઈ ન કાંઈ બોલી, કે ચૂપચાપ ઢસડતી રેંગતી એટલે આમ પગે પગે બેસીને જાય એવી રીતે ઢસડતી જાય છે. ભોજન તૈયાર થાય છે અને આંગણામાં પથરાવી પહેલાના સમયમાં પતરાવડીમાં જમતા એટલે મહેમાનને બોલાવે, લોકો ખાવા માંડે છે. बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली,
उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर लेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रह गया। अब जब तक कोई बुलाए ना आएगा मैं नहीं जाऊंगी કે બુઢી કાકી પાછી પોતાના કોઠડીમાં હાલી ગઈ અને પસ્તાવ કરવા લાગી છે અને કહે છે ઓહો હું ક્યાં ગઈ અને હાય રૂપાની વાત તો સાચી જ છે કે મેં જલ્દબાજી કરી, ઉતાવળ કરી, હું જલ્દી જાઉં અને ખાઉં, પણ સાચી જ વાત છે જ્યાં સુધી મહેમાન જમી ન લે ત્યાં સુધી ઘરના લોકો જમાય નહીં કે મારે થોડી રાહ ન જોવાની। હવે જ્યાં સુધી મને કોઈ બોલાવશે નહીં ને ત્યાં સુધી હું જઈશ नहीं। मन ही मन इसी प्रकार विचार कर बुलावे का इंतजार करने लगी। वह मन को बहलाने लगी के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे કે मन ही मन એ વિચાર કરવા લાગી અને એને એમ થાશે કે હમણાં મને બોલાવશે એની રાહ જોવા લાગી અને પછી પોતે ઘર અંદર રૂમમાં જઈ અને કોઈ ગુનગુનાવા લાગી। આપણે એ બધે મનમાં કંઈક ગાવા લાગીશ કે જરા તરા બીજાને સંભળાય અને એને થયું કે મેં ગીત ગાયું તો ઘણી બધી વાત થઈ ગઈ, હજી સુધી શું કોઈ મહેમાનનું ભોજન કર્યું નહીં હોય કે किसी की आवाज नहीं सुनाई देती અને કોઈનો અવાજ પણ સંભળાતો નથી। अवश्य लोग खा पीकर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है कि आ जाने न बुलाए, બધા ખાઈ પીને હાલ્યા ગયા હોય ને એવું લાગે છે, કોઈ મને હજી સુધી બોલાવવા ના આવ્યો। રૂપા છે ને મારા પર ગુસ્સે થઈ છે એટલે કદાચ મને ન પણ બોલાવવા આવી હોય। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पुड़िया और मसालेदार सब्जियां खा सामने आएगी। उसकी स्वादे में गुदगुदाने लगी। बूढ़ी काकी तो जमवा माटे खावा जवा माटे तैयार થઈ જાય છે અને એને વિશ્વાસ છે કે 1 મિનિટમાં પૂરી અને મસાલેદાર સબ્જી આવશે અને હું મસ્ત મજાની આનંદથી ખાઈશ। વાહ, આ તો સરસ મને જમવાનું મળશે। उन्होंने मन में तरह के मंसूबे बांधे। पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही के साथ दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मजेदार मालूम होगी। કે છે એ તો પછી મનમાં સપના ગળે છે। સૌથી પહેલા હું શું ખાઈશ ખબર છે? આપણે બધાને ખબર છે સૌથી પહેલા આપણે જે ભાવે ને એ પેલું આપણે મોઢામાં નાખી એનાથી સવાર જમવાની કરીએ। એટલે વિચારીશ જો હું જઈશ ને મસ્ત મજાની પહેલા પૂરી ખાઈશ, પછી સરસ મજાનું શાક ખાઈશ, પછી દહીં ખાઈશ, રાયતું ખાઈશ, વાહ મજા આવશે। ચાહે કોઈ बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग कर खाऊंगी। भले ने कोक खराब माने के सारू माने હું તો માંગી કહેશે હજી મને પીરસો। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहा करे। इतने दिन के बाद पुड़िया मिल रही है तो मुंह जुठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। कैसे भले केवा जे केવું હોય કે હું તો માંગી પેટ ભરીને ખાઈશ। કેટલા દિવસ પછી ખાવા માટે પૂરી મળી છે અને ખાલી 1-2 પૂરી ખાઈ અને મોઢું એટલું કરી અને હું ઊભી થઈ જઈશ નહીં। चलो बच्चों, अब हम इसका दूसरा जो पार्ट है दूसरे वीडियो में सीखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।